recording. I've just started the recording, sir. Okay, so Okay. now let us understand at least as a revision. So at the time, so we are discussing on integration part between FI and MM. So MM means material management. So all the transactions which are related to the inventory in the back end, the accounting will get updated, sir. Wherever if you see anything anything accounting related, system automatically will update the accounting values in the accounting books of records. So whenever you do any MM transactions, okay. So Mm. P2P process starts with purchase requisition. There is no accounting impact. Purchase order, no accounting impact. But at the time of goods receipt, so inventory debited and GRR credited. So when I mentioned here at the time of goods receipt against purchase order, you are receiving goods against purchase order. So that is called one movement type. So each and every material movement in SAP will call as movement types. So this movement type is 101. And Okay. after that we have received the goods. So we have to receive the invoice from the supplier. So GRIR credit is an interim clearing account. At the time of goods receipt, it will show as an open item. But at the time of invoice receipt, this will get cleared. So until the invoice is received, we are not showing, we are showing GRI account as open item. Okay. ఓకే. సో తెలుస్తుంది మనకి అసలు జిఆర్ఐ అకౌంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇన్వాయిస్ వచ్చే వరకు అది ఓపెన్ కింద చూపిస్తుంది. Okay. Clear, sir? It's a very important point, sir. This one. GL accounts will be determined based on the transaction key. So SAP లో Understood. different Mm. ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీకి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కీ ఉంది, జిఆర్ఐఆర్కి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కీ ఉంది. అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ ఉంటాయి. సో ట్రాన్సాక్షన్ కీ బిఎస్ఎక్స్ ఇన్వెంటరీ RRX GRIR ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా. ఓకే. వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఈస్ అసైన్ టు ది ట్రాన్సాక్షన్ కీ బట్ ఆల్సో మిడిల్ మాస్టర్. సో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ మెటీరియల్ టైప్స్ అంటే రా మెటీరియల్ కావచ్చు, సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కావచ్చు, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కావచ్చు. సో దాన్ని వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అంటాం. సో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇప్పుడు మన మెటీరియల్ మాస్టర్లో అసైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం అకౌంటింగ్ వన్ వ్యూ ట్యాబ్లో అసైన్ చేస్తాం. ఓకే. ఎట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ అసైన్ చేస్తాం, ప్లస్ మనము అకౌంట్ డిటర్మినేషన్లో జిఎల్ అకౌంట్ అసైన్ చేయడం కూడా అసైన్ చేస్తాం. ఓకే. Mm. తర్వాత మెటీరియల్ టైప్ అయిపోయింది. మూమెంట్ టైప్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా each and every material movement will be defined in SAP as movement type. We have hundreds of movement types. Okay. Example, if you consider this one, we are receiving materials from the vendor. It is 101 movement type. Now if you look at here, and so we have certain organizational structure what is from the MM side, sir. So MM side organization hierarchy enti purchasing organization. So purchasing organization is an organization where they consider only purchasing related activities. All the purchasing related activities will be considered by the purchasing department. Mm. Plant is the plant is a place where you produce the goods and services. Okay, where you manufacture the goods and services. Mm. Okay. So valuation area, so we will validate all materials. Material valuation అనేది అయితే కంపెనీ కోర్ లెవెల్ అవుతుంది లేదా ప్లాంట్ లెవెల్ అవుతుంది. బట్ అక్రాస్ 99.9% all the companies, all the clients will be defining valuation area at the plant level. Okay. And we have valuation grouping code. So valuation grouping code is something where you are if you have some different, if you want to group between two plants, so plant 1, here only I mentioned, right, sir? Plant 1, plant 2, plant 3. So the plant 1, plant 2 will have one valuation grouping code, one identification. This will be separate valuation grouping code. This is 2. So we can group the plants, grouping of the plants, nothing but valuation grouping code. Valuation అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్ అనగా ప్లాంట్ గ్రూపింగ్ కోడే కదా, రైట్? Mm. సార్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి సార్, అంతే. ఇక్కడికి వచ్చేసి Okay. సో అదే రాసాను ఇక్కడ, పర్చేస్ ఆర్డర్ నో అకౌంటింగ్ ఇంపాక్ట్, FB60 మైరో వెండర్ ఇన్వాయిస్. సో మనం డైరెక్ట్ FI ట్రాన్సాక్షన్స్కి FB60 వాడతాం. FIMM ప్రాసెస్లో మైరో వాడతాం, విచ్ ఇస్ మైరో ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే. సో ఇదంతా ఇక్కడ ఇది అవసరం లేదు, ఇది FIMM కాదు, ఇక్కడ మన బ్యాంకింగ్ వచ్చేసింది. యప్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి ప్రాసెస్ మనం టెస్ట్ చేద్దాం. సో ME21N కంటే ముందు ఫస్ట్ మెటీరియల్ మాస్టర్ MM03 మనము ఆల్రెడీ సంథింగ్ క్రియేట్ చేసి ఉంటాం. RM10 క్రియేట్ చేసాం సార్. Mm. RM10 క్రియేట్ చేసాం, RM10 కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో ఇదంతా ఎందుకు, మనమే కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుందాం. Mm. Okay. RM10 3 మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం, బట్ నో వరీస్ 09 ఇస్తున్నాను. Mm.
సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ద మెటీరియల్ RMTL డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివేటెడ్. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే క్రియేట్ ఇమీడియట్లీ అన్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటీరియల్ టైప్ మన టెలు రిలేటెడ్ మెటీరియల్ తీసేసుకుందాం. టెలు రిలేటెడ్ ఏమి సార్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఉంది టెలు కంపెనీ కోడ్. ఓకే, ROHT రా మెటీరియల్స్ ఫర్ టెలు కంపెనీ కోడ్. సో రా మెటీరియల్ టైప్ మనం కాన్ఫిగరేషన్లో డిఫైన్ చేసాం. సో ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసేయండి, విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ సిస్టంలో వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మెటల్ మేనేజ్మెంట్, సో మెటల్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేస్తారు. మెటీరియల్స్కి నంబర్ రేంజెస్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఈవెన్ మెటీరియల్స్ కూడా విల్ బి క్రియేటెడ్ బై దెమ్ ఓన్లీ. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ ట్రైనింగ్ సర్వర్. మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు నంబర్ రేంజెస్ ఇంటర్నల్లీ డిఫైన్ చేశారు అనుకోండి. సో నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ విల్ టేక్ ద నెక్స్ట్ నంబర్. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ ఇచ్చారనుకోండి మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి నేను ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్కి వెళ్తాను. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ ఇంటర్నల్ కాబట్టి ఏం అడగలేదు, లేకుంటే అడిగేదే. సో టెలు ప్లాంట్, ఇది కూడా టెలు ఇచ్చామనుకుంటాను. సో నేను ది డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ చేస్తున్నాను, కంటిన్యూ. సో ఎంట్రీ టెలు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ T0L అంటుంది. మనము కంటిన్యూ. ఓకే, వచ్చేసింది. సో మన లొకేషన్ వేరేది కావచ్చు. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ 2596 తీసుకుంది సార్. డిస్క్రిప్షన్, సో రా మెటీరియల్ ఫర్ టెలు 09 అనుకున్నాం కదా, సంథింగ్. జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను. యూనిట్ ఆఫ్ మెషర్, సో మీ మెటీరియల్ అనేది అది కేజీయా, లీటర్సా, లేకుంటే యూనిట్సా ఏంటనేది. ఓకే, సో ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఐమ్ జస్ట్ కన్సిడరింగ్ కేజీ. మెటల్ గ్రూప్, సో యూ కెన్ సో SAP provided many metal groups. If you want to create your own, you can also create it, but don't worry since these settings are done by the consultant. So I'm just considering the standard one, 01. Okay, సో హియర్ ఇక్కడ ఇంకేం లేదు. సో ఎక్కడెక్కడైతే రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయో, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ విల్ టేక్ యూ టు దట్ స్క్రీన్. ప్రెస్ ఎంటర్ కొట్టండి, సో సిస్టమ్ అక్కడ తీసుకెళ్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. తర్వాత ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ పర్చేసింగ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది ప్లాంట్ టెలు. ఓకే, అండ్ గ్రూప్ 01 ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ డూ స్టేటస్ లొకేషన్, ఇక్కడ కూడా ఏం కనబడట్లేదు నాకు. సో అకౌంటింగ్ 1 సో అడిగింది. సో ప్లాంట్ డేటా స్టోరేజ్ లొకేషన్ 2లో ప్రాఫిట్ సెంటర్ అడుగుతుంది. సో ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇచ్చేసేయండి. మనం ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ సెంటర్ డిఫైన్ చేసాం మన కంపెనీ కోడ్కి. అకౌంటింగ్ 1కి వెళ్ళకండి. మిస్సింగ్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రూల్, మళ్ళీ సమ్మన్ హ్యాస్ చేంజ్ ద సెట్టింగ్స్. మిస్సింగ్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రూల్ ఫర్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ టైప్ 30. సో ఏం చేద్దాం సార్, SPRO. సరే, ఎర్రర్స్ని రిజాల్వ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కంట్రోలింగ్కి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కాస్టింగ్, దాంట్లో యాక్చువల్ కాస్టింగ్ మెటీరియల్ లెడ్జర్. దీంట్లో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి చూద్దాంలేండి ఒకసారి. మెటీరియల్ లెడ్జర్ మనం టెలు ఇచ్చుకున్నామా సార్ మనం? సో టెలు ఇచ్చాము. దీంట్లో డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో కంపెనీ కోడ్ ఉంది, గ్రూప్ కరెన్సీ 30 కూడా ఉంది. బట్ స్టిల్ సిస్టమ్ ఇస్ థ్రోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్, మెటల్ లెడ్జర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో అసైన్ మెటల్ లెడ్జర్ టైప్స్ టు వాల్యుయేషన్ ఏరియా. సో పొజిషన్, ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ఏరియా కూడా మనం టెలు ఇచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్, వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఆల్సో టెలు, అండ్ కంపెనీ కోడ్ టెలు, మెటల్ లెడ్జర్ టైప్ ఆల్సో టెలు, విచ్ ఇస్ ఇన్ గ్రీన్ మోడ్. సో యాక్టివేట్ మెటల్ లెడ్జర్. సో యాక్టివేట్ మెటల్ లెడ్జర్, ఐ థింక్ వీ ఆల్రెడీ యాక్టివేటెడ్ ఇట్, బట్ విల్ చెక్ వన్స్ అగైన్. టెలు, సో టెలు వచ్చేసి కూడా టెలు కూడా ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ 2 ఉంది, యాక్టివేషన్ మోడ్లో ఉంది. బట్ స్టిల్ వై సిస్టమ్ ఇస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. సో సమ్మన్ హ్యాస్ చేంజ్ సమ్ అదర్ సెట్టింగ్స్ ఎట్ ద లెడ్జర్ లెవెల్. సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసి ఉంటారు. 30 కరెన్సీ అనేది ఇంకా లెడ్జర్ లెవెలే కదా సార్. సో మన లెడ్జర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, తర్వాత గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, తర్వాత లెడ్జర్స్, తర్వాత లెడ్జర్. సార్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్, మంచి చేంజ్ అయిపోతుంది లైఫ్. ఓకే, మీరు చెప్పింది చేయండి చాలు. మీరు ఏం చేయండి అంటే జస్ట్ మీరు కొత్తది ఏం చేయకండి. మీరు మనం ఏవైతే కవర్ చేసామో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ప్లే ఆపర్చునిటీ. మీకు కెనడా, నా ఫ్రెండ్స్ కొందరు 2-3 ఉన్నారు కెనడాలో జాబ్ చేస్తున్నారు SAP కన్సల్టెంట్గా. అవునా సార్, ఎక్కడ, ఏ ప్రావిన్స్ సార్?
సారీ సార్, ఐ డోంట్ నో, ఆ పేరు టచ్ లో కూడా ఉన్నారా ఉండవు. సార్? ఒక అమ్మాయి ఉంది టచ్లో, మ్మ్. ఒకడేమో టచ్లో లేడు, బట్ చూద్దాం. ఓకే. మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే చూద్దాం, మీద ఒకసారి నేను మాట్లాడతాను. సో డిఫైన్ సరే సెట్టింగ్స్ ఫర్ సరే. లెడ్జెస్ అండ్ కరెన్సీ టైప్స్లో మీరు ఇక్కడ దీంట్లోకి వెళ్ళండి, డిఫైన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జెస్ అండ్ కరెన్సీ టైప్స్. ఓకే, SM12కి వెళ్దాం ఒకసారి, మళ్ళీ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. SM12 మీరు బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంచుకున్నారనుకోండి, మరి ఇప్పుడు మ్మ్. మిగతా కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ రిపోర్టింగ్ అని, SAP సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ అని, ఇలా చాలా మోడల్స్ వచ్చాయి మ్మ్. SAP హనాకు, రైట్? చాలా మ్మ్. చాలా తీసుకొచ్చాడు SAP వాడు. సో ఇవన్నీ ఏరియాస్ ఏంటంటే రియల్ టైమే నేర్చుకోగలుగుతాం మనం. వింటున్నారా? మీరు ఓకే. మీరు మ్మ్. బేస్ మోడల్ FI నేర్చుకున్నారంటే మీరు మిమ్మల్ని ఇంకా మీరే ఇంటర్నల్గా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటా మీరు మిగతా ఏరియాస్ నేర్చుకుంటారు. ఎవరు నేర్పించే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ, రేర్ కేసెస్లో దొరుకుతారు మీకు నేర్పించే వాళ్ళు. అవును. మీకు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ దొరుకుతారు, కానీ మిగతా ఏరియాస్ అంత ఫుల్ ఫ్లెజ్గా చెప్పేవాళ్ళు దొరకరు. దొరకరు. మనమే ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ రియల్ టైమే వచ్చింది, తర్వాత క్లోజింగ్ కాక్పరేట్ రియల్ టైం వచ్చింది, అలా కొన్ని ఏరియాస్ మనం రియల్ టైమే నేర్చుకుంటాం. క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్ రియల్ టైమే నేర్చుకున్నాను, తప్పదు, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి. మ్మ్. చెప్పండి సార్, మన కంపెనీ కోడ్కి మన మన సో పొజిషన్ తెలుగు కంపెనీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, సో 30 ఇక్కడ కూడా ఉంది, బట్ ఎవరో చేంజ్ చేశారు. గో టు ది కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాం. ఈ యాప్ లుక్స్ లైక్ సమ్మన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ద హియర్ సార్, అది సంగతి. లేదు సార్, తెలుగు లేదు, అందుకే ఎవరో మ్మ్. తీసేశారు. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్, దట్స్ ద రీజన్, దట్స్ ద రీజన్. సో పీకే సార్, ఇది తీసుకుంటున్నాను, కాపీ చేస్తున్నాను, అంటే జస్ట్ అది మ్మ్. చేంజ్ ద కంపెనీ కోడ్. మన కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి టెల్లు. అదే అదే. మ్మ్. ఓకే, టెల్లు కంపెనీ కోడ్, తర్వాత కరెన్సీ టైప్ గ్రూప్ కరెన్సీ. ఓకే, తర్వాత కరెన్సీ హిస్టరీ కంపెనీ నేమ్, తెలుగు సార్, కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ నేమ్ అమెజాన్ ఇండియా అని ఇంకా నేను ఇచ్చారు కదా. ప్రెస్ ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. డాక్యుమెంట్ కరెన్సీ, తర్వాత స్టాండర్డ్, ఇవంతా సేమ్ ఉంది, కాపీ చేస్తున్నాను, మ్మ్. వచ్చేసింది కదా సార్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ రైట్. సేవ్. నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను పారామీటర్స్, అందుకే ఎంటర్ కొట్టలేదు. సో సమ్మన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ద సెట్టింగ్స్, సో సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేశారు కాబట్టి రాలేదు సార్. తెలుసు మీకు, ఇంకా మెయిన్ GST ఉంది, అంటే టాక్సేషన్ పార్ట్ తెలుస్తుంది సార్. GST మ్మ్. నేర్చుకున్నారంటే అసలు ట్యాక్స్కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఏంటి ఓకే. అవి చెప్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కమ్ బ్యాక్ టు ది అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేద్దాం. కమ్ బ్యాక్ టు ది MM01. సో ఇక్కడ మనము సెలెక్ట్ వ్యూస్ అయితే కావాల్సినవి ఉన్నాయి, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, డైరెక్ట్ ఆర్డర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోదాం, ప్లాంట్ ఇచ్చేద్దాం, కంటిన్యూ కొడదాం. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేశాను ఇందాక, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఎర్రర్ వస్తే మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయాల్సి వస్తుంది సార్, చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేసేది లేదు, డైరెక్ట్గా పర్చేసింగ్కి వెళ్ళిపోదాం. సో పర్చేసింగ్ కూడా ఏం లేదు, ప్లాంట్ డేటా 1, ప్లాంట్లో కూడా ఏం లేదు, డేటా 2లో ఉంది. మనకి ప్రాఫిట్ సెంటర్ అడుగుతుంది, ఇది ఎర్రర్ కొడుతుంది, జస్ట్ అకౌంటింగ్ మనం కొట్టగానే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ 2లో, సారీ అకౌంటింగ్ 1లో, సార్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్స్ అవర్ ట్యాబ్. మ్మ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఇక్కడ సో దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ప్రైస్ కంట్రోల్స్ సార్. ఓకే, ప్రైస్ కంట్రోల్ అనే 2 types ఉంటాయి. మ్మ్. ప్రైస్ కంట్రోల్ అంటే మెటీరియల్ ప్రైస్ కంట్రోల్. ఒకటి వచ్చేసి మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ మ్యాప్ ఉంటుందండి, మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే. ప్రైస్. మ్మ్. ఇంకొకటి వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ప్రైస్. ఓకే, స్టాండర్డ్ మ్మ్. ప్రైస్. ఓకే, సో ఈ మూవింగ్ ప్రైస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా చేస్తుంది అనేది. ఇట్ మేడ్ అంటే ఈరోజు కాకపోవచ్చు, బట్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దోస్ 2 scenarios. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ. సో ప్రైస్ కంట్రోల్ 2 వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, స్టాండర్డ్ మూవింగ్ ఎవర్ ప్రైస్, స్టాండర్డ్ ప్రైస్. మూవింగ్ ఎవర్ ప్రైస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విల్ అండర్స్టాండ్ మూవింగ్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ వన్ యూనిట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం సో ప్రైస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు అక్కడ అప్డేట్ కావాలి, ఇక్కడ అప్డేట్ ఇంతకుముందు చేస్తుండే. మ్మ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ మెయింటైనింగ్
So system will ask you enter the value, but we'll see how system is considering. సో నేనేం చేస్తాను, సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి సార్. వాల్యుయేషన్ క్లాస్ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం, మనం కాన్ఫిగరేషన్లో మెటల్ లెడ్జర్ యాక్టివేట్ చేసాం. ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి వచ్చేసింది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ సిస్టమ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఎంటర్ హియర్, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ యువర్ వాల్యూస్ ఇంటూ యూఎస్డి ఆల్సో, సిన్స్ వీ హ్యావ్ టూ కరెన్సీస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్. అక్కడ పీరియడ్ 03 అవన్నీ ఏంటి సార్ కింద? పీరియడ్ 12, పీరియడ్ 3 ఒక్క నిమిషం సార్. టెలు కింద ఉంది కదా, ప్లాంట్ టెలు. టెలు కింద టెలు Plant. అచ్చా ఇదే అంటున్నారా? పీరియడ్ 4, పీరియడ్ 3, పీరియడ్ 2. సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మెటల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి 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 ఎఫ్ఐ మీరు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పీరియడ్స్లో 1 to 2 పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేసుకొని ఉంచుకోవచ్చు, లేదంటే కంప్లీట్ 2-3 ఇయర్స్ కూడా ఓపెన్లో చేసి ఉంచుకోవచ్చు. బట్ మెటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు ఓన్లీ కొన్ని పీరియడ్స్ మాత్రం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, /OMMPV. ఓకే, ఇది ఓకే. జస్ట్ ఎంటర్ ద సమ్ వాల్యూ హియర్, ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మీకు వాల్యూని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నేను ఏం చూపెట్టాలనుకున్నానంటే సరే ఇది సేవ్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 2598 అనేది క్రియేట్ అయింది. డిస్ప్లే ఇది మన మెటీరియల్ మాస్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటా కలిపింది, ఇదే మనం డిఫైన్ చేసిన డేటా. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను సార్, ఇక్కడ గమనించండి, స్టాక్ ఈజ్ 0. ఓకే, అండ్ ప్రైస్ యూనిట్, ఇక్కడ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ప్రైస్ 1 రూపీ, ప్రైస్ 180. సో యాజ్ ఆఫ్ నో 1 రూపీ ఎంటర్ చేశాను. ఎలా చేంజెస్ వస్తుందో చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ డేట్స్ అడిగారు కదా, /OPP MMPV. సో ఈ టీ కోడ్ అనేది మన రిలవెంట్ కాదు సార్, వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓపెనింగ్ క్లోజ్ పీరియడ్స్ని, అంటే నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ప్రీవియస్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేస్తారు. అలా వీళ్ళు కూడా దే విల్ ఓపెన్ ద న్యూ పీరియడ్ బై క్లోజింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ సంథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ దేర్ సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ MMRV. ఓకే, MMRV తెలుస్తుంది మీకు అసలు ఏ పీరియడ్లో ఉందని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మన టెలు అనే కంపెనీ కోడ్ లాస్ట్ పీరియడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. సో లాస్ట్ 2024లో ప్రీవియస్ పీరియడ్ అంటే లాస్ట్ పీరియడ్ అంటే 12th పీరియడ్ ఆఫ్ 2024 అంటే మార్చ్ 2024, రైట్? సో ఓకే, ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనది ఏ పీరియడ్ నడుస్తుంది సార్? ఇప్పుడు ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, 5th పీరియడ్ మన కరెంట్ పీరియడ్. ఓకే, ఇది 5th పీరియడ్. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ 5th పీరియడ్లో పోజ్ చేసే ఎర్రర్ వస్తుంది, రాదు. ఓన్లీ 4th పీరియడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ప్లస్ ప్రీవియస్ పీరియడ్ 3rd పీరియడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అదర్ దెన్ దీస్ 2 పీరియడ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు మీరు ఇదే కదా సార్ అడిగింది. ఓకే, లాస్ట్ పీరియడ్ అందుకే 3 పీరియడ్స్ చూపించింది అక్కడ. ఇప్పుడు నౌ లెట్ us go ahead and start posting the transactions for the moving average price scenario, ME21N. సో మనం మెటీరియల్ మాస్టర్ ఉంది కదా, జస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకోండి, ఇక్కడ Ctrl+C. సో డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ చేసేస్తాను సార్, ఇది అవసరం లేదు, ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఓవర్వ్యూ అవసరం లేదు. ఇక్కడ మన సప్లయర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, స్టాండర్డ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎంటర్ కొట్టండి. సో మనం బెల్ కంపెనీ కోడ్ టెలు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా బెల్ కంపెనీ కోడ్ తీసుకొచ్చేసింది. ఇది ఐటమ్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు జస్ట్ మెటీరియల్ ఎంటర్ చేయండి. సో ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది సప్లయర్ against for this material. Okay, quantity, some 2 quantities ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి డెలివరీ డేట్ విల్ గివ్ సమ్ టుడేస్ డేట్. నాకు తెలిసి ఎర్రర్ వస్తుండొచ్చు తర్వాత, బట్ విల్ సీ. నెట్ ప్రైస్ 500. సో 2 into 500 ఎంత అవుతుంది సార్? 1000 అవుతుంది, రైట్? సో కరెన్సీ INR, మెటల్ గ్రూప్ స్టాండర్డ్, ప్లాంట్ ఆల్సో టెలు. తర్వాత స్టోరేజ్ లొకేషన్, స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఫర్ టీ ఐ థింక్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఒక్కసారి ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు హెడర్ లెవెల్లో, హెడర్ డేటాలో మీ కంపెనీ, మీ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే డిఫైన్ చేసామో, పర్చేసింగ్ గ్రూప్ స్టాండర్డ్, కంపెనీ కోడ్ టెలు. సో ఇక్కడ 3-4 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు చూసారంటే. ఇది కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఒకటేమో స్టార్టింగ్ హెడర్, అంటే జస్ట్ విచ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అండ్ విచ్ సప్లై హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ విత్ ద డేట్. ఓకే, నౌ హెడర్ డేటా, ఐటమ్ ఓవర్వ్యూ, ఐటమ్ డీటెయిల్. ఓకే, హెడర్ డేటాలో
from the అంటే since this is a transaction, we are not going to process these transactions. Inducers will process these transactions. Okay, at the header level, that what we should understand, we should assign purchasing organization, group and company code, header part. ఓకే, ఐటమ్ ఓవర్ వ్యూ పార్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏ మెటీరియల్ కొనుక్కుంటున్నారు ఈ వెండర్ నుంచి లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. విచ్ మెటీరియల్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ఫ్రమ్ దిస్ సప్లయర్, from which supplier. Okay, so here we have maintained all the details like what is the material, how much quantity you are purchasing, what is the price, and from which plant and which storage location. Okay, so I'm just closing this one. Item detail. So item detail లో ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్. యూజువల్లీ ప్రాసెస్ వై చూసుకుంటే జిఆర్ బేస్డ్ తర్వాతనే ఇన్వాయిస్ తీసుకొస్తాం. అయితే మనకు ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివేషన్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్రాసెస్. ట్యాక్స్ కోడ్, సో ఇక్కడ మనం ఆ రోజు స్టక్ అయినాం అనుకుంటాను, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనము టైం బీయింగ్ నేను మళ్ళీ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత డిఫైన్ చేసి ఉంటాను చెక్ చేయడానికి. ఓకే, ఓకే ఎస్పీఆర్ఓ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో ఎస్పీఆర్ఓకి వెళ్ళేసి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్లో తర్వాత ట్యాక్స్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్, మీకు టాక్సేషన్ పార్ట్ చెప్తాను సార్. బేసిక్ సెట్టింగ్స్, తర్వాత అసైన్ కంట్రీ టు క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్. ఓకే, పొజిషన్, తర్వాత కంట్రీ వచ్చేసి మన కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. టాక్సేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కంట్రీ లెవెల్లో ఉంటుంది, ఇది మనది కాదు. సో నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, టెల్లు జిఎస్ అనేది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో బ్యాక్, సో ఇక్కడ అసైన్ చెక్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్ టెల్లు జిఎస్లో ఏం డిఫైన్ చేశానంటే పొజిషన్ టెల్లు జిఎస్లో. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ డేటాకి వెళ్ళండి. సో కంట్రోల్ డేటాలో నేను ఓన్లీ ప్రస్తుతానికి ఇంకా మీకు జిఎస్టీ చెప్పలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ఏం చేశాను, జస్ట్ ఇది అసైన్ చేశాను. బేస్ అమౌంట్, తర్వాత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ టీఐ డిఫైన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది సేవ్ చేశాను. సో కమ్ బ్యాక్ టు ది, మనం పోస్ట్ చేద్దాం క్రియేట్ పర్చేస్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రిఫ్రెష్ చేయాల్సి వస్తుంది కావచ్చు అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం వస్తుందేమో చూద్దాం. ఎస్ వచ్చింది చూడండి, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. నేను ఒక ట్యాక్స్ కోడ్ డిఫైన్ చేశాను ఫర్ టైం బీయింగ్. ఓకే, టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం. సో టీఐ డిఫైన్ చేశాను, క్వాంటిటీ, ట్యాక్స్ కోడ్ టీఐ ఇన్ ప్రొసీజర్. సో ఇంకా స్టిల్ ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు, సో క్యాన్సిల్ చేయండి. క్యాన్సిల్. ఒక్కసారి ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ ఇది ఆల్రెడీ టీజీఎస్లో ఉంది, కంట్రీ కూడా అసైన్ చేసింది ఉంది. ఇప్పుడు ఇందాక చెక్ చేశాను కదా. సో ఎవరైనా సడన్గా చేంజ్ చేశారు అనుకోండి, మన దాన్ని కూడా ఇంపాక్ట్ కాదు అది. సిన్స్ దిస్ ఈస్ ఎ ట్రైనింగ్ సర్వర్ రైట్ సార్, సో ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ME21N. సో నేను మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను, హెడర్కి వెళ్తాను. హెడర్లో ఖచ్చితంగా 3 ఫీల్డ్ సిస్టమ్ అడుగుతుంది మ్యాండేటరీగా. ఓకే, కంపెనీ కోడ్, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్, పర్చేసింగ్ గ్రూప్. తర్వాత ఇది క్లోజ్ చేసేసుకోండి. మీకు కొద్దిగా మిస్టేక్, కంపెనీ కోడ్ టెల్లు చేశాను. తర్వాత ఐటమ్ ఓవర్ వ్యూకి రండి. దీంట్లో మీరు ఏ మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, ఎంత క్వాంటిటీకి పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, ఎంత ప్రైస్కి పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, వెదర్ కరెన్సీ అయ్యన్నారా కాదా, మెటీరియల్ గ్రూప్ ఏంటి, తర్వాత ప్లాంట్ ఏంటి, తర్వాత స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏంటి. ఓకే, ఇవి డిఫైన్ చేసాం. ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఐటమ్ డీటెయిల్కి వస్తాను. ఇక్కడ ఐటమ్ డీటెయిల్లో కంపల్సరీగా ఇన్వాయిస్కి జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కావాలి. నాకు ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ సినారీ కావాలి. ఓకే, ట్యాక్స్ కోడ్, తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు మన కంట్రీకి యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇది రావాలి. ఇప్పుడు ప్రెస్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఇంతకుముందు వచ్చిన ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది చూసారా, ట్యాక్స్ది అది వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, కెన్ డెలివరీ డేట్ మిట్, సో అలాగే ఉంచేద్దాం 4/8కి. సో ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ అన్న ఆప్షన్ ఉంది, డిస్ప్లే మెసేజెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ చెక్ ఆప్షన్ ఉంది. నేను చెక్ కొడతాను. చెక్ కొట్టిన తర్వాత నో మెసేజెస్ ఇష్యూ డ్యూరింగ్ చెక్, ఇది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. అలాగే ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసి ఉంటే చేంజ్ చేయండి. బట్ దీస్ ఆర్ వార్నింగ్ మెసేజెస్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దీస్ మెసేజెస్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దిస్ సప్లయర్. ఓకే, ఫర్ సో అండ్ సో క్వాంటిటీ. దీంట్లో ఇంకొకటి మీరు కండిషన్స్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఐటమ్ వీడియోలో ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాం సార్, 500 రూపీస్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఎంత క్వాంటిటీ కొంటున్నాం, క్వాంటిటీ ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా, 2 kg కొనుక్కుంటున్నాం. సో 2 × 500 ఎంత సార్, 2 × 500 ఎంత, 2 kg కొనుక్కున్నాం, 500 వాల్యూ, సో 1000 రూపీస్. ఇది పర్ యూనిట్ పర్ కేజీ, ఇది పర్ యూనిట్ పర్ కేజీ. సో 2 × 500. ఈ సెక్షన్ అనేది మీకు పర్ యూనిట్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే మెటీరియల్ మాస్టర్లో పర్ యూనిట్ ఇచ్చాం మనం అక్కడ. ఓకే, సో 1000. సో ఇది నేను సేవ్ చేస్తున్నాను.
ఇవి ఏవైతే ట్యాబ్స్ చూపించానో మీకు ఆ ట్యాబ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, ఎందుకంటే మనకు అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్. సో గూడ్స్ రిసిప్ట్ మైగో ఇప్పుడు గూడ్స్ రిసిప్ట్ చేస్తున్నాను అగేన్స్ట్ యువర్ పర్చేస్ ఆర్డర్. ఓకే. సో ఇది క్లోజ్ చేసేయండి. మీకు పర్చేస్ ఆర్డర్ గుర్తుందా లేదో? సో ME23 అండ్ డిస్ప్లే పర్చేస్ ఆర్డర్ కొట్టండి. నాకు తెలిసి రీసెంట్ మనదే రావాలి. సో మనదే వచ్చింది. సో 1963కి వెళ్తున్నాను, Ctrl+C కొడుతున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూడ్స్ రిసిప్ట్లో మీరు గూడ్స్ రిసిప్ట్ అగేన్స్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి గూడ్స్ రిసిప్ట్ 101. సో SAP వాడు మీకు చాలా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? మూమెంట్ టైప్స్. ఇప్పుడు మనం అగేన్స్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ నుంచి గూడ్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం సప్లయర్ నుంచి. ఇక్కడ నేను ఇది ఓపెన్ చేశాను. సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిడిల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో దీంట్లో మరి సేమ్ డేట్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ మెటీరియల్కి వెళ్దాం. మెటీరియల్ వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏ మెటీరియల్ కొనుక్కుంటున్నారు, ఏ మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఐటమ్ ఓకే పెట్టాలి. క్వాంటిటీ ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఇస్తారు. వీ వాంట్ టు క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ది సప్లయర్ వేర్. సో వేర్ అనేది ఈ ప్లాంట్కి వచ్చేస్తుంది, స్టోరేజ్ లొకేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసాను. టెక్స్ట్లో మీరు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయండి గూడ్స్ రిసిప్ట్ అని. పర్చేస్ ఆర్డర్, ఎస్ అగేన్స్ట్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ద గూడ్స్. పార్ట్నర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్, సిస్టమ్ ఇస్ స్పీకింగ్ దిస్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఫర్ ది మెటల్ మాస్టర్. ఇంతే సార్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంత బాగుందా. సో పోస్టింగ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇన్ పీరియడ్స్ మీరు అనుకున్నాం కదా సార్, ఇందాక చూసారు కదా, మెటల్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ 4th యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆ డేట్ ఇచ్చాం, బట్ నో వరీస్, జస్ట్ స్క్రాల్ అప్, జస్ట్ చేంజ్ ద డేట్ టు ది 4th 31/7 ఇచ్చేద్దాం. అప్పుడు 4th పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ పోస్టింగ్ డేట్ చెక్ చేసుకుంటుంది, డాక్యుమెంట్ డేట్ కాదు. సో 31/7 ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ చెక్. సో చెక్లో మాత్రం ఎర్రర్ రావట్లేదు, కానీ మీకు పోస్ట్లో ఎర్రర్ వచ్చింది. పోస్ట్లో చూద్దాం. సో డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ ఏంది 2530. ఇక్కడ గూడ్స్ రిసిప్ట్, ఈ గూడ్స్ రిసిప్ట్ని డిస్ప్లే పెట్టండి. సో ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ రిసిప్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ 2530. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్. సో డిస్ప్లే ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు, లేదా మీరు FB03కి వెళ్ళి ఈరోజు డేట్ ఇచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ జనరల్ డేటా, వెండర్ ట్యాబ్, డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ FI డాక్యుమెంట్స్. సో మనం అనుకున్నట్టుగా ఇన్వెంటరీ డెబిట్ కావాలి, క్రెడిట్ వచ్చేసి GRI అకౌంట్ రావాలి. రైట్. సో ఇన్వెంటరీ అకౌంట్, ఈ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ ఎక్కడ అసైన్ చేసాం? OBYCలో BSXకి అసైన్ చేసాం. ఎలా వస్తుంది? /OOBYC. సో అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండర్స్టాండింగ్ హౌ. చూడండి ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్ BSX. సో డబుల్ క్లిక్ చేయండి దీనికి. సో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసి కంటిన్యూ చేసేసి, ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ అనేది ఎక్కడుంది? మనం మెటల్ మాస్టర్లో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అసైన్ చేసాం అకౌంటింగ్ 1 ట్యాబ్లో. చూసారా సార్ ఇది? మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఇక్కడ అకౌంటింగ్ 1 ట్యాబ్లో మీరు స్క్రాల్ చేస్తే ఇక్కడ టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ చూసారా? సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం OBYCలో BSX ట్రాన్సాక్షన్ కీకి మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ కాంబినేషన్కి వాల్యుయేషన్ క్లాస్కి జీల్ అకౌంట్ అసైన్ చేసాం. సో ఇన్వెంటరీ ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేస్తారో రా మెటీరియల్ ఆర్ఏమంటే రా మెటీరియల్, సో ఆటోమేటిక్ తెచ్చేసుకుంటుంది. 1011కి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ పోస్ట్ చేసేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ 1011 BSX. అలాగే GRIRకి RRXతో ఉంది. సో బ్యాక్ వచ్చేసి లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, RRX. సో GRIR అకౌంట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సో వాల్యుయేషన్ క్లాస్కి 2005తో ఆటోమేటిక్గా తీసుకొస్తుంది. ఇదే మెటల్ మాస్టర్ కదా సార్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంది. సో అదే మెటల్ మాస్టర్కి అదే వాల్యుయేషన్ క్లాస్కి జీల్ అకౌంట్ అసైన్ చేస్తుంది. సో దిస్ వే ద జీల్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ వెన్ యూ ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో GRIR పోస్ట్ చేసేటప్పుడు గూడ్స్ రిసీవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ కూడా అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో మనం ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ద FIMM ఇంటిగ్రేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ OBYC ట్రాన్సాక్షన్. ఇటు జీల్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్, మూమెంట్ టైప్, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ కి. సో ఇవన్నీ చెప్పాలి. మళ్ళీ అకౌంటింగ్ 1 వ్యూ ట్యాబ్లో మెటల్ మాస్టర్లో అక్కడ కూడా అసైన్ చేయాలి వాల్యుయేషన్ క్లాస్. సో అలా జీల్ అకౌంట్ డిరైవ్ అవుతుందని చెప్పాలి. సో కాంబినేషన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ 2005. Ctrl+C /OFBL3 అని నేను లైన్ ఐటమ్ రిపోర్ట్కి వెళ్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఆల్ ఐటమ్స్ ఇచ్చేసేయండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ సారీ ఇది మనది కాదు కదా. సో నేను GRIR అకౌంట్ ఇద్దామని చూస్తున్నాను. GRIR అకౌంట్ ఏం కావాలి సార్ మనకి? నాకు అక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్ రావాలి మనకి. రైట్, డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి.
సో మీ జిఆర్ఐ అకౌంట్ అనేది ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేసింది ఎంత సార్? అది 1000. ఇప్పుడు ఈరోజు 31/7కి చేసాం. ఇది సార్, దిస్ ఇస్ అవర్ అకౌంట్. సో డబ్ల్యూఈకి. సో ఇంకొకటి మనకి ఇది ద టైమ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్లో సిస్టమ్ హెడర్ లెవెల్లో మీకు క్లియర్గా ఇస్తుంది మైగోర్ నుంచి పోస్ట్ చేసాం. సో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ గూడ్స్ రిసిప్ట్తో పోస్ట్ అవుతుంది డాక్యుమెంట్ టైప్. దీనికి నంబర్ రేంజ్ సమ్ డిఫైన్ చేసాం మనం. ఓకే, సమ్ నంబర్ రేంజ్ FBN1లో. సో ఇది ఓపెన్ డేటా కింద చూపిస్తుంది. ఇవి క్లియర్ కావాలి. తర్వాత ఇన్వాయిస్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు క్లియర్ కాదు. ఆ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఓకే. సో ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? ఈ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మైరో ట్రాన్సాక్షన్. కాకపోతే మైరో చూసే ముందు మీరు చెక్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ నేను అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తాను. సో ఇక్కడ చూసారు కదా మెటీరియల్ లెడ్జర్. మనం మెటీరియల్ లెడ్జర్ మ్యాండేటరీగా యాక్టివేట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. సో అందుకోసం కొన్ని సెట్టింగ్స్ కూడా చూసాం మనం. మెటీరియల్ లెడ్జర్ అన్న, లెడ్జర్ అంటే వాట్ ఈస్ లెడ్జర్ సార్? వేర్ యూ అప్డేట్ యువర్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి ఐటమ్ ఆటోమేటిక్ ఐటమ్ నేమ్ ఇచ్చాడు. 2598 ఈజ్ అవర్ మెటల్ మాస్టర్. డిస్క్రిప్షన్ ప్లాంట్ లెవెల్, తర్వాత చేంజ్ అంటే ఇది ఓవరాల్ 2 kg, క్వాంటిటీ కేజీ, ఇది యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, ఇది క్వాంటిటీ, ఇది వాల్యుయేషన్, ఇది టోటల్ వాల్యూ ఫర్ ది క్వాంటిటీ. సో 2 into సంథింగ్ ఉండే కదా సార్, 500 కదా. సో 1000 వచ్చింది INR. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఐటమ్ టైప్ యూపీ అంటే ఏంటో తెలియదు సార్ నాకు కూడా. యూపీ మీన్స్ మెటల్ లెడ్జర్ అప్డేట్. ఎస్ అంటే మెటల్ లెడ్జర్ అప్డేట్ చేసింది. సో ఇంత మటుకైంది మెటల్ ప్రైస్ అనాలిసిస్లో. సో బేసికల్గా ఫస్ట్ మనకు సంబంధించిన మెటీరియల్ ఏదైతే మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసామో ఈ మెటీరియల్కి ఇనిషియల్ స్టాక్ 0 ఉండే, అందుకే 0 ఇచ్చింది. తర్వాత 2 క్వాంటిటీ యాడ్ చేసాం విత్ ప్రైస్ ఆఫ్ 500. సో విచ్ ఇస్ 1000 వాల్యూ. చాలా క్లియర్గా ఇస్తుంది. అందుకే మెటల్ లెడ్జర్లో మీకు క్లారిటీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. స్టాక్ ఎంత పోయింది, స్టాక్ ఎంత ఉంది, స్టాక్ ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. అందుకే మెటల్ లెడ్జర్ మ్యాండేటరీగా పెట్టాడు SAP S/4HANAలో. మీకు అక్కడ లేదు సార్, ECCలో మ్యాండేటరీ కాదు, ఇక్కడ మ్యాండేటరీ S/4HANA. ఓకే. సో మన ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్. మెటల్ లెడ్జర్ స్పెసిఫిక్గా ఏం అవసరం లేదు. మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా చేసుకున్నారంటే చాలు. సెట్టింగ్స్ మనం ఇచ్చిన సెట్టింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా మీకు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సార్. ఈ సెట్టింగ్స్ మీరు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇనిషియల్ సెట్టింగ్స్ కరెక్ట్గా చూసుకుంటూ చేశారనుకో మీకు ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రావు. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. సార్ ఇది మీకు తెలిసిందే, మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నారు. SAP ఇస్ ఎ వాస్ట్ ఓషన్ సార్. మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్కి వెళ్ళండి. మనం డిఫైన్ చేసిన పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది. ఇది రిఫ్రెష్ కాలేదు, నేను ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. ఓకే. అదర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ 1963 ఉంచండి, ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ ఇది పాపులేట్ అయింది, పర్చేస్ ఆర్డర్ హిస్టరీ. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు పాపులేట్ అవుతుందంటే గూడ్స్ రిసీవ్ చేసిన తర్వాత పాపులేట్ అవుతుంది పర్చేస్ ఆర్డర్స్. ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇది అప్డేట్ అవుతుంది పర్చేస్ ఆర్డర్ హిస్టరీ అనేది. సో మన క్వాంటిటీ 2 into 1000. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్కి వెళ్తుంది, వేర్ యూ కెన్ సీ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, FI డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. సో మీరు ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఎగెన్స్ట్గా ఏమేమి చేస్తారో అన్నీ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ అలాగే ఉంచేసి మనం వేరే స్క్రీన్కి వెళ్ళేసి మైరో చేద్దాం, విచ్ ఇస్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్. సో ఇక్కడ మైరోకి నేను రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను సంథింగ్ 7. సో 126 చేసినట్టున్నాను లాస్ట్ టైం. సో లెట్ మీ టేక్ 31/7 సార్, బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఓపెన్ ద రైట్. 2025 ఇస్తున్నాను. ఇది కూడా 31/7 ఇస్తాను. ఓకే, సో ఓకే ఇక్కడ అమౌంట్ ఏమి ఇవ్వకండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ పర్చేస్ ఆర్డర్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్, విల్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంటర్ ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిసెస్లో ఇచ్చేసండి, ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ ఓకే అడ్జస్టెడ్ 5th పీరియడ్ 4th పీరియడ్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎంటర్ చేయని ఆటోమేటిక్గా డీటెయిల్స్ ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి. పాపులేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన T1 ఉంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఎంటర్ చేయండి. సో బేసికల్గా మన 0 మీకు ఇంకా నేను చెప్పలే కాబట్టి ప్రస్తుతానికి 0 పెట్టాను. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది సార్? 1000 ఉంది, 1000 ఎంటర్ చేయండి. మనం 500 చేయొచ్చా సార్ ఇక్కడ ఇన్వాయిస్? ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఏగెన్స్ తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి మీరు 500 అంటే ఇక్కడ నేను ఒక పని చేద్దాం. సరే మీరు అన్నట్టుగా ఇన్వాయిస్ 500 అంటే 500 బిల్ చేస్తున్నాడు, అదే కదా మీరు అనేది? అవునవును, అంటే
అంటే టైం అంటే వాల్యూ డిఫరెన్స్ 1000 అంటున్నారా, క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ అంటున్నారా? లేదు. అంటే ఇప్పుడు జిఆర్ చేసాం కదా మనం, బట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ గూడ్స్ 1000 చేసాం, బట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ అగేన్స్ట్ ఇన్వాయిస్ చేయం. ఇన్వాయిస్ అనేది గూడ్స్ రిసిప్ట్ బేస్ తీసుకోదు, పర్చేస్ ఆర్డర్ బేస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆ మీరు అమౌంట్ అనేది స్ప్లిట్ గా చేయొచ్చా అని అంటున్నాను నేను. అంటే ఇన్వాయిస్ పార్షల్ స్ప్లిట్గా ఇన్వాయిస్ అనేది స్ప్లిట్గా ఇప్పుడు మీరు కొనుక్కున్నారనుకోండి, మీకు అంటే మల్టిపుల్ 2 టైమ్స్ ఓవర్ పేమెంట్ చేయొచ్చా? అయితే ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, అండర్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, మనం పంపించాలి. ఆహా, ఓకే. ఓకే, సో ఓకే. ఇక్కడ నేను 1000 చేస్తున్నాను. మెసేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకి ఇక్కడ. ఎంటర్ బిజినెస్ ప్లేస్ అడుగుతుంది. సో బిజినెస్ ప్లేస్ ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ చూద్దాం మీరు అన్నట్టుగా కూడా ఏమని డిఫైన్ చేసాం సార్, ఎనీ ఐడియా? 4 డిజిట్ సార్, తెలుగు ఉంటుంది 4 డిజిట్ అయితే. తెలుగు, వెరీ గుడ్ సార్, స్టిల్ రిమెంబర్ BPT1 ఇచ్చాం సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో ఇది చేంజ్ అయిపోయింది, గ్రీన్ మోడ్కి వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు రెడ్ కలర్లో ఉండే, ఇది కూడా రెడ్ కలర్లో ఉండే. సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో సిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి యాజ్ యూజువల్ సార్, మీకు అక్కడ GRIR క్రెడిట్ వచ్చింది, ఇక్కడ డెబిట్ వచ్చేస్తుంది. సో మనకి జీరో బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, అది జీరో అవుతుంది, బట్ స్టిల్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది GRIR అకౌంట్. చెప్తాను మీకు అది ఏం చేయాలనేది. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ వచ్చేసింది, ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అనేది ఏంటంటే మీరు ఒక డిఫరెంట్ సినారియో ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, రైట్? సో ఇక్కడ నేను బట్ క్వాంటిటీ ఎలా ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ బిల్ 500 ఇచ్చాడు ఫర్ 2 క్వాంటిటీ అనుకుందాం, బట్ అది ఎలా తీసుకుంటుందో తెలియదు. సిస్టమ్ 500 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు సిమ్యులేట్ చేద్దాం. సో ఎంత తీసుకున్నా అంత వేసేస్తుంది, బట్ ఇది ఎర్రర్ రావాలి, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీ GRIR ఉంది చూసారా, మీ GRIR అక్కడ 1000 ఉంది. ఇప్పుడు మీరేమో ఇన్వాయిస్ ఏమో 500 వేస్తున్నారు, మరి GRIRకి ఇన్వాయిస్కి డిఫరెన్స్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఎంటర్ చేయనివ్వట్లేదు. సో నేనేం చేస్తాను అంటే ఇది కూడా 1 వేసేస్తాను. అప్పుడు చూద్దాం, అప్పుడు ఇది ఏమైనా పోతుందా. ఇప్పుడు 500 ఉంది. సో మీరు ఏంటంటే పార్షల్ ఇన్వాయిస్ పంపిస్తున్నారు ఫర్ ది క్వాంటిటీ. ఓకే, లేదు అనుకుంటే సో 200 వేద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది నేను 200 2 క్వాంటిటీ ఇస్తున్నాను, ఎర్రర్ వస్తుంది స్టిల్. సో 200. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఫర్ ఎంట్రీ TCO డిఫరెన్స్ నాట్ పాసిబుల్, డిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఎంతైతే డిఫరెన్స్కి వెళ్తుందో OPYCకి వెళ్ళేసి సో పేజ్ అప్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మాల్ డిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. డిఫరెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది మెటీరియల్ డిఫరెన్సెస్కి. ఓకే, ఈ డిఫరెన్సెస్కి మనం మామూలుగా GL అకౌంట్ మళ్ళీ మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇచ్చేసి మీకు ఇచ్చేసి దీని ఈ డిఫరెన్స్ వాల్యూ మీరు ఏదైతే చేశారో ఇది డిఫరెన్స్ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో 200, 300 కానీ 500 కానీ ఇప్పుడు మనం 2 సార్లు చూసాం. ఈ డిఫరెన్స్ వాల్యూ 200 వాల్యూ మెటీరియల్ డిఫరెన్సెస్కి డెబిట్కి అయిపోతుంది. మళ్ళీ చూద్దాంలేండి, ఆ సినారియో చూద్దాం. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను, 1000 చేస్తున్నాను. 1000. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సో ఇదైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు, బ్యాక్ ఇక్కడ ఇది ఎల్లో వచ్చేసింది. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో నేను యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ టుక్ ద సేమ్, నేను మీకు మూవింగ్ ప్రైస్ చెప్పడానికి నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, డిస్ప్లే. సో సిస్టమ్ డిస్ప్లే M/OMIR4 కొట్టినా పర్లేదు, లేకుంటే మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్కి వెళ్ళి చూసినా పర్లేదు. ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అసలు సిస్టమ్. ఓకే, సో నాకు MRI మన డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ యొక్క కావాలి అనుకుంటే మీరు స్టాండర్డ్ పర్చేస్ ఆర్డర్కి వెళ్ళండి. దీన్ని రీఫ్రెష్ చేసుకుందాం ఒకసారి. సో ప్రెస్ ఎంటర్. సో అగైన్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ వీ పోస్టెడ్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్, వన్ ఈస్ గూడ్స్ రిసిప్ట్, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్. మీరు అన్నట్టుగా సేమ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చాం, సేమ్ ప్రైసెస్ తీసుకున్నాం. డిఫరెన్స్ ఒకవేళ డిఫరెన్స్ వస్తే, ఇప్పుడు మనం చేసిన ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్లో డిఫరెన్స్ వస్తే ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ దీన్ని మీకు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళండి. డీటెయిల్స్లో
సారీ, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కాకుండా మీరు ఇక్కడ ఫాలో ఆన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ ది టాప్లో ఫాలో ఆన్ డాక్యుమెంట్స్కి వెళ్ళి అప్పుడు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు జిఎల్ అది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ అప్డేట్ అవుతుంది. జిఆర్ఐఆర్ డెబిట్ అయిపోయింది, క్రెడిట్ ఇన్వాయిస్ ₹1000 వచ్చేసింది. ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. వెండర్ అనేది కేబీఎస్కి అసైన్ చేసి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. మనం ఎక్కడ అసైన్ చేయం. జిఆర్ అయితే డబ్ల్యూఆర్ఎక్స్ మీకు తెలిసిందే. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకా నార్మల్గా వెండర్ ఇన్వాయిస్ తర్వాత వెండర్కి పేమెంట్ చేయడం ప్రాసెస్ నార్మల్ ప్రాసెస్. అయితే మీరు బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఏపీపీ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తారు, లేకపోతే ఇంకా దేని ద్వారా చేస్తారు సార్? మాన్యువల్ పేమెంట్ చేస్తాం ఈ వెండర్కి. దట్స్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, ద అదర్ సైడ్ మరి జిఆర్ఐఆర్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టిల్ మనం అక్కడ 1000 ఇక్కడ 1000 అయిన తర్వాత కూడా నాకు ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ, సో నేను 31/07/2025 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మన టూ ఐటమ్స్ పోస్ట్ చేసాం ఈరోజు 1000 బ్యాలెన్స్ 0 ఉంది, బట్ స్టిల్ వైట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ద రెడ్ కలర్. అందుకే ఎస్ఏపిలో మనకి ఇలా క్లియరింగ్ వాటికి ఒకటి గుడ్స్ రిసిప్ట్, ఒకటి ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్. సో మీకు గుర్తుందా, /OB74 డిఫైన్ చేసాం క్లియరింగ్ కోసం, రైట్? ఇక్కడ చూడండి TCOA ఇచ్చాం. ఓకే, జియు క్లియరింగ్ క్రైటీరియా నేను తీసుకున్నానంటే అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. బేస్డ్ ఆన్ అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ సిస్టమ్ క్లియర్ చేసేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్. ఓకే, అన్ని జిఎల్ అకౌంట్స్కి, 1 to all GL అకౌంట్స్కి. సో దర్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ F.13. ఓకే, /NF.13. ఓకే, సో కంపెనీ కోడ్ టెలు అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2025. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేయకండి, జస్ట్ జీఎల్ అకౌంట్స్ ఇవ్వండి. ఏ జీఎల్ అకౌంట్కి మనం చేయాలి? జిఆర్ఐఆర్ అకౌంట్కి 2005కి చేయాలి. సో 2005 సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, 2005 జీఎల్ అకౌంట్. స్క్రాల్ చేయండి, టెస్ట్ రన్ మోడ్కి వెళ్ళిపోదాం. టెస్ట్ రన్ మోడ్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసింది ఉంది. సో సిస్టమ్ క్లియర్గా ఇచ్చేస్తుంది సార్. 484848 ఈ ఐటమ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవి క్లియర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్స్ 2 క్లియర్ అవుతున్నాయా అది చెక్ చేయండి ఫస్ట్. 1205 1303 ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ చూసారా సార్, 1303 అండ్ 1205. ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయితే మీకు నల్లిఫై చేయగలుగుతుందో అది చేసేస్తుంది. బట్ ఆన్ విచ్ ఫీల్డ్ దిస్ ఈస్ గెటింగ్ క్లియర్డ్ సార్? ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ క్లియర్? బేస్డ్ ఆన్ ది అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ యువర్ అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ టెక్నికల్ నేమ్ వచ్చేసి GUONR, అదే కదా మనం ఇందాక డిఫైన్ చేసింది. సో బేస్డ్ ఆన్ UNR సిస్టమ్ ఈస్ క్లియరింగ్ ఆల్ యువర్ ఐటమ్స్. సో ఇది బ్యాక్ వచ్చేసి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారంటే మీ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్. యూ మే హ్యావ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఎనీ అకౌంట్స్. సారీ, సెలెక్ట్ చేసేసి టెస్ట్ రన్ తీసేయండి, అకౌంట్స్ ఉంచండి, టెస్ట్ రన్ మోడ్ తీసేయాలి. టెస్ట్ రన్ తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో సిస్టమ్ ఓకే, ప్రొడక్షన్ రన్లో ఉన్న జాగ్రత్త అని చెప్తుంది సిస్టమ్. సో ప్రొడక్షన్ రన్లో నేను అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాను. 46తో అప్డేట్ అయిపోయింది. సో మనది ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది. బ్యాక్ వస్తాను, క్లియర్ చేస్తాను. సో 3 ఇక్కడ WRE గ్రీన్ మోడ్కి వచ్చేసింది. ఇస్ దట్ క్లియర్ సార్? సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాసెస్. సో ఒక సైడ్ వెండర్కి పేమెంట్ చేసేస్తాం బ్యాంకింగ్ నుంచి ఏపీపీ ద్వారా లేదా మాన్యువల్ పేమెంట్ ద్వారా. సో ఇంకో సైడ్ జిఆర్ఐఆర్ని మనం ఈ రకంగా క్లియర్ చేస్తాం. కానీ 1-2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవు సార్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అందుకోసం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా క్లియర్ చేసేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రాసెస్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ది మనం మెయిన్ ఇప్పుడు మెటల్ మాస్టర్కి వచ్చేసేయండి. సో మెటల్ మాస్టర్ 0 సార్ మనది కాదు కదా. సో దీన్ని రీఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి. సో ప్రెస్ ఎంటర్. సో డేటాకి వెళ్ళండి, లేకపోతే డైరెక్ట్గా అకౌంటింగ్ 1 వ్యూ ట్యాబ్కి వెళ్ళండి. మన క్వాంటిటీ ఎంత సార్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంది? 2. సో 2 క్వాంటిటీ అప్డేట్ అయింది, 2 kg. సో స్క్రాల్ డౌన్, స్లోగా స్క్రాల్ చేయండి. సో మనం ఎంత పర్చేజ్ చేసాం సార్? పర్ యూనిట్ ప్రైస్ ఎంత సార్ మనది? 500. ఓకే, అప్డేట్ అయిందా? సో అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద USD డాలర్లో కూడా అప్డేట్ అవుతుంది సైడ్కి. సో 500 ఇంటూ క్వాంటిటీ ఎంత ఉండే? 2. సో ₹1000 కింద అప్డేట్ అయింది. టోటల్ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ 1000. సో మనం ఏం చేసాం, మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్లో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఈ మూవింగ్ మనం 9 PM ఉన్నాం. సో మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకున్నాం సార్? 2 తీసుకున్నాం. ప్రైస్ ఎంత తీసుకున్నాం? 500 తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ? TVSలోను విచ్ ఇస్ 1000 వాల్యూ. ఓకే,
ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ తీసుకుందాం. సో నేనేం చేస్తాను, మళ్ళీ పర్చేస్ ఆర్డర్ పోస్ట్ చేస్తాను. /NME21N సప్లయర్, సేమ్ సప్లయర్, మెటీరియల్ 2598, క్వాంటిటీ కొద్ది డిఫరెంట్ క్వాంటిటీ తీసుకుందాం 3, ప్రైస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ తీసుకుందాం, సమ్ 600 తీసుకుందాం. ఎంత అవుతుంది సార్ అప్పుడు? 6 × 3 ఎంత అవుతుంది? 18. 1800 కావాలి, అవునా? సో విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యువర్ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇది ఎంటర్ చేసేసాను, అన్ని ఎంటర్ చేశాను సార్. ఐటమ్ డీటెయిల్కి ఓకే, దీనికి వెళ్తున్నాను, ఇన్వాయిస్ ఇస్తున్నాను. సో జిఆర్ బేస్డ్ ఇక్కడ మీది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఇస్తున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ చెక్ మెసేజెస్. సో పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్చువల్లీ ఇవ్వలేదు హెడర్ లెవెల్లో. సో హెడర్ లెవెల్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా. సో చెక్ మెసేజెస్ ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు, జస్ట్ ఇగ్నోర్. ఒకటి స్మాల్ చేంజెస్ విల్ గివ్ 31 సార్. ఓకే, 31 ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంకేమైనా మెసేజెస్ ఉన్నాయా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. Delivery date it's fine. So go ahead and click on this save. So purchase order 1964 define చేశాను. ఓకే, Okay. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ డిఫైన్ చేశాను. దీనికి ఎగెన్స్ట్గా మనం ఇది ఎలాగే ఉంచేద్దాం, మెటీరియల్ ఉండనివ్వండి, పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉండని, ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్లో గూడ్స్ రిసీవ్ /OMIGO గూడ్స్ రిసీవ్ చేస్తున్నాను. సార్ అల్టిమేట్లీ వీఆర్ లెర్నింగ్ మూవింగ్ యావరేజ్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్. ఓకే, సో గూడ్స్ రిసిప్ట్. సో మన పర్చేస్ ఆర్డర్ వచ్చేసి 64. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో క్వాంటిటీ, సో ఈసారి క్వాంటిటీ నేను 3, ఓకే అలాగే ఉంచేద్దాం, 3 క్వాంటిటీ. ఐటమ్ ఓకే చేసేయండి. వేర్, సో ఇక్కడ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, టెక్స్ట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఇక్కడ వచ్చేసి పార్ట్నర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ సేమ్, చెక్, క్లిక్ ఆన్ చెక్. అండ్ సో ఇక్కడ సిస్టమ్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం వాట్ వీ ఫేస్డ్ ఎర్లియర్. సో ఇక్కడ నేను డేట్ 31/7 ఇస్తాను. ఒకవేళ మీ కరెంట్ డేట్తో కావాలంటే జస్ట్ పీరియడ్ చేంజ్ చేయాలి అక్కడ ఎంఎంలో. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో పోస్ట్ చేసేసాను గూడ్స్ రిసిప్ట్. సో గూడ్స్ రిసిప్ట్ పోస్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లేకి వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడే డిస్ప్లేకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ చూసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి. సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి, డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ FI డాక్యుమెంట్స్లో, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్లో నేను 3 చేశాను. 3 చేస్తే సిస్టమ్ 1500 ఎందుకు ఇచ్చింది చెప్పండి? మిడిల్ మాస్టర్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 500 ఉంది. ఓకే, సో మనము ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్కి మనం 500 వచ్చింది యాక్చువల్లీ, రైట్? సో మిడిల్ మాస్టర్ తీసుకెళ్ళి 500 అప్డేట్ చేసింది. సో ఇక్కడ మనం 3 క్వాంటిటీ సిస్టమ్ మనం ఇచ్చింది 600 ఇచ్చాం, 6 3 18 అనుకున్నాం కదా, 600 ఇచ్చాం. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది 1800, అవునా? సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు, బట్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ ఈ ప్రైస్నే తెచ్చింది, 500తో తెచ్చింది. మీరు కండిషన్ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీరు ఒక ప్లేస్లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు మీరు కండిషన్ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఒకసారి మీరు వెళ్ళి మిడిల్ మాస్టర్ చూడండి, ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఒకసారి. డేటా, అకౌంటింగ్ 1 ట్యాబ్, ప్లాంట్ టెల్, కంటిన్యూ చేయండి ఇది. సో 5 క్వాంటిటీ, 3 + 2 కరెక్ట్, క్వాంటిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. మీరు 1500 ప్లస్ ఇంతకు చేసి అంతా టోటల్ తీసేస్తుంది 2500. దట్స్ కరెక్ట్, రైట్ సార్? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ చేసేస్తుంది సిస్టమ్, యావరేజ్ ప్రైస్ చేస్తుంది. సో బట్ ఇక్కడ ఇంకొక డిఫరెన్స్ చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు కండిషన్స్లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 1800 తీసుకునేది ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ వాల్యూ కండిషన్ ప్రైస్ చేంజ్ చేయాలి. సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, బై డిఫాల్ట్గా మిడిల్ మాస్టర్ నుంచి తీసుకొచ్చేసింది ప్రైస్. మీరు ఓవర్ రైట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సార్ క్విక్లీ మనం ఒక పని చేద్దాం, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి పర్చేస్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్వాయిస్ వచ్చేసి 3017 విల్ జస్ట్ రిసీవ్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ హియర్ ఆల్సో. ప్రెస్ ఎంటర్, 88 సంథింగ్. సో ఇక్కడ నేను పర్చేస్ ఆర్డర్ 64 తీసుకుంటాను. 3 ఎంతైతే క్వాంటిటీ ఉందో అంత తీసుకొచ్చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చేసి 1500.
ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్, వెళ్ళిపోవాలి, ఎర్రర్ మెసేజ్ వెళ్ళిపోవాలి కదా. సో 15 దట్స్ కరెక్ట్, బ్యాక్. సో ఐమ్ జస్ట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మెసేజెస్ సార్, విల్ సి. ఓకే, బిజినెస్ ప్లేస్ అడుగుతుంది కదా. సో బిజినెస్ ప్లేస్ అడుగుతుంది, ఇది ఇచ్చేస్తున్నాను, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇది వెళ్ళిపోయింది, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. ఇప్పుడు మన అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ టు ది పర్చేస్ ఆర్డర్. ఒక్కసారి చూస్తున్నాడు, చూసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ ఎంటర్ చేయండి ఇది. సో ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ హిస్టరీలో సేమ్ వాల్యూ మనం ఎంతైతే తీసుకున్నామో అంత వచ్చేస్తుంది, 15, దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఇది ఓకే. నేను ఇంకొక పర్చేస్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాను, /OME21N. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ క్వాంటిటీ తీసుకుందాం మళ్ళీ. సో ఇక్కడ సప్లైర్ ఎంటర్ చేయండి. సార్ మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి, నేను అసలు డిఫరెన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాను మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఈసారి నేను సంథింగ్ 7 క్వాంటిటీ తీసుకుంటాను. 7 క్వాంటిటీ, ఒకటి సేమ్ క్వాంటిటీ కాకుండా మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందని ఇక్కడ వాల్యూ 7 తీసుకుంటాను. ఓకే, 700 తీసుకుందాం. ఇంతకుముందు 600 తీసేసుకున్నాం కదా, 700. సో ఇక్కడ కరెన్సీ INR, ఇక్కడ మెటల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ప్లాంట్, ఓకే, ఇక్కడ స్టోరేజ్ లొకేషన్. ఇవి దీస్ ఆర్ ది మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ హెడర్ లెవెల్లో ఇవ్వలే కదా మనం, హెడర్ లెవెల్ ఇచ్చామా సార్? ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ మీరు ఆర్గనైజేషన్ గ్రూప్ ఇవ్వండి. అయిపోయిన తర్వాత మీరు లాస్ట్కు ఐటమ్ డీటెయిల్కి వచ్చేసేయండి. ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసాం. ఇక్కడ కండిషన్, ఇక్కడ నేను వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను సార్, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ నేను 3 అక్కడ సిస్టమ్ ఏం చేసింది చూసారా సార్, ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ అదే తీసుకుంది, ఫైనల్ వాల్యూ తీసేసుకుంది. గమనించారా మీరు? ఓకే, 3 కాకుండా ఇంతకుముందు వేరే డిఫరెంట్ క్వాంటిటీ అన్నాను కదా, సంథింగ్ 7 క్వాంటిటీ అన్నాను. సో నెట్ ప్రైస్ 700 అన్నాను. మెటల్ గ్రూప్, తర్వాత కరెన్సీ, ఇది వచ్చేసి టెలో. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ కంప్లీట్లీ న్యూ ప్లాన్ సార్. ఓకే, సారీ, న్యూ పర్చేస్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ హెడర్ లెవెల్ వచ్చేసి, సో ఇక్కడ చేంజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ. సో హెడర్లోకి వెళ్తున్నాను, ఇక్కడ వచ్చేసి టెలో గ్రూప్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. సో సిస్టమ్ ఏం చేసింది అంటే, సో మీరు స్క్రాల్ డౌన్, సో ఇక్కడ ఐటెం డీటెయిల్కి వెళ్ళండి, చూడండి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ సిస్టమ్ చేంజ్ చేసేస్తుంది. 7 క్వాంటిటీ ఇంటూ 500, 7. ఇక్కడ మనం చేసిన యాక్చువల్లీ 1800 రావాలి, రైట్? సో 7 ఇంటూ మనం నెట్ ప్రైస్ 7 5 3500 రావాలి. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్, 7 5 35. బట్ ఈ 500 అనే వాల్యూ నేను ఇక్కడ నెట్ ప్రైస్ 700 ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ, అవునా? 77 4900 ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ చెక్ చేసుకోవాలా మీరు, వస్తుందా లేదనేది. నేను ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను. వాల్యూ ఫ్రమ్ ది మెటల్ మాస్టర్ 500 తీసుకొచ్చింది, బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి, నా ఓన్. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ కొద్ది ప్రైస్ ఎక్కువైంది నాకు కొనుక్కునేటప్పుడు, సో ప్రైస్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాను. బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించండి. ఇప్పుడు చూడండి, 7 into 700 49 ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇంతకుముందు మనం జస్ట్ అలా సిమ్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో అదొక సినారియో, ఇదొక సినారియో. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, చెక్ చేస్తున్నాను, కంటిన్యూ. ఓకే, ఐవ్ చేంజ్డ్ టు 700. నెట్ ప్రైస్ని చేంజ్ చేశాను 5 to 700, బట్ ఇనిషియల్ 500 ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది మెటల్ మాస్టర్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, అసలు 700 ఉందా పోయిందా. పర్చేస్ ఆర్డర్ 700 ఉంది, 7 7 49. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. నా దీనికి గుడ్స్ రిసిప్ట్ చేయండి. ఇది కూడా ఉంచుదాం, మనకు అవసరం వస్తుంది. /O సార్, గూడ్స్ రిసిప్ట్ చేసిన తర్వాతనే స్టాక్ అప్డేట్ అవుతుంది మెటల్ మాస్టర్లో. ఓకే, సో మైగో. ఇప్పుడు ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మీకు ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ కోసం సార్. ఓకే, సారీ, మూవింగ్ అవైలబుల్స్ కోసం. 65 కదా మనది నెక్స్ట్ది. 65 మీరు ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్గా మీరు ఐటమ్ ఓకే కొట్టేసేయండి. విచ్ మెటల్ యూఆర్ రిసీవింగ్, క్వాంటిటీ 7 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చేసాను. పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, టెక్స్ట్. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ సేమ్. సో ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆర్ సేమ్. క్లిక్ ఆన్ చెక్. సో అగైన్ సేమ్ మిస్టేక్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డేట్. బట్ ఎందుకు డేట్ చేంజ్ చేస్తుందో తెలుసు కదా సార్, అర్థమైంది కదా. మన పీరియడ్ ఓన్లీ ఏప్రిల్ పీరియడ్ ఓపెన్ చేసి ఉంది, చెక్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓకే అయిపోయింది, ఇక్కడ గ్రీన్ కూడా వచ్చేసింది, నో ఇష్యూస్. క్లిక్ ఆన్. సో క్వాంటిటీ 7. ఓకే, వీఆర్ రిసీవింగ్ 7. సో 7 క్వాంటిటీ విత్ 700. మన ఎక్సెల్ షీట్లో 7 క్వాంటిటీ రావాలి.
700 రావాలి. ఎంత సార్ వాల్యూ? 49. 49. సో చెప్పండి సార్ టోటల్ వాల్యూ ఎంత అయింది సార్ ఇది? 7700. ఇది ఎంత అయింది సార్? ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చేసి డివైడెడ్ బై ఇది వచ్చేస్తే ఎంత అయింది సార్ వాల్యూ? 641 అయింది. ఏం చేశాను సార్ నేను టోటల్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, టోటల్ క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో టోటల్ వాల్యూ డివైడ్ బై టోటల్ క్వాంటిటీస్ కూడా ఇది యావరేజ్ ప్రైస్ అవుతుందా కాదా? ఎస్. సో ఒక్కసారి మన అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారంగా మిడిల్ మాస్టర్కి వెళ్దాం. ఒకవేళ తప్పకుండా ఒకసారి చెక్ చేయాలి మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది అనేది. డేటా అకౌంటింగ్ వన్ ట్యాబ్ ప్లాంట్ క్వాంటిటీ. సో 12 క్వాంటిటీ పర్ఫెక్టా మన ఎక్సెల్ షీట్ ప్రకారంగా? 12 వచ్చేసింది. సో స్లోగా స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి. 616. 7400 ఇన్వెంటరీ వాల్యూ 1660. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్ యూనిట్ ప్రైస్ 616.67, 7400 మనం క్యాలిక్యులేట్ తప్పు చేసామా? ఇక్కడ ఎంత అయింది సార్ అసలు? అది ఇక్కడ ఇది తప్పు తీసుకుంది సార్. 7 తీసుకున్నాం కదా, 700. అయినా కరెక్టే రావాలి. 5 2 10, 6 3 1800, 7 7 4900. రైట్. 7 క్వాంటిటీ 12 క్వాంటిటీ. సో 12 into 616 7400 అవుతుందా? Mm-hmm. 616.67 into 7 కాదు ఇంటూ ఎంత సార్ క్వాంటిటీ? 12 కదా, 7400. 0.04. ఓకే, 0.04 7400. సో మన 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 టోటల్ వాల్యూ 7400 ఇచ్చాను. 12 క్వాంటిటీ 7400, 12 సరే 7400 వస్తుంది సార్. ఇది మనం ఎంత తీసుకున్నాం? ఓకే 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 500 ఇచ్చాను. ఇది 500 తీసుకుంది సార్. ఇది మనం నెక్స్ట్ 500 తీసుకుంది కదా, 3 క్వాంటిటీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్వాంటిటీ తీసుకుంది కదా సార్. ఓకే, సో 1500 మేక్ సెన్స్. మన క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ 500 తీసుకున్నాం, 1000 చేసింది. మనం ప్రైస్లో చేంజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా 500తో తీసుకున్నాం, 1500 చేసింది. తర్వాత 700 తీసుకున్నాం, 4900. సో 16.667. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాప్ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్. సో ఇదంతా కరెక్టా రాంగ్ అని మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మీరు ఒకసారి దీనికి వెళ్ళాలి. మెటల్ ప్రైస్ అనాలిసిస్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఓకే, ఇదైతే క్లారిటీ ఉంటుంది కదా సార్. 237. ఓకే, ఇది క్లోజ్ చేస్తాను, ఆల్ ట్యాప్ తీసుకున్నాం. సో మన ఎక్సెల్ షీట్ 237. ఓకే, ఇది ఆ సిస్టమ్ కదా సార్, ఇది సర్వర్ కదా. సో నిమిషం, ఇది ఇక్కడికి వెళ్తాను, నేను మెటల్ ప్రైస్ అనాలిసిస్కి వెళ్తాను. 237, 1000, 1500, 4900, 500, 500, 700. సో అదే వచ్చింది 616.67. ఓకే, 237, 500, 500, 700. ఎస్, 500, 500, 700 అంతే. 1000, 2500, 7000, 1000, 2500, 1000. మనం ఇది క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకున్నాం సార్? 5 తీసుకున్నామా? ఓకే ఓకే, అంటే ఇది మన ఇది ఏమంటారు, 500, 500, 700 కరెక్ట్. 500, 500, 700 కరెక్ట్. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక కాలం ఉంది సార్. ఈ కాలం ఏంటంటే మీకు క్యూములేటివ్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది, క్యూములేటివ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఉంది చూసారా, 7500ది క్యూములేటివ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. సో 1000 ప్లస్ 1500 ఎంత సార్? 2500. సో 2500 ప్లస్ 4900, 7000. నేను ఈ వాల్యూ చూసరికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఓవరాల్గా ఇది ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే ఇది ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ సిమ్యులేట్ చేసేసి మీకు ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ క్వాంటిటీ కూడా మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టేసుకోవచ్చు. సో 7400 by 12 చేసేసి మీకు ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది.
ఫైన్ సార్. ఓకే సో ఓకే దిస్ ఇస్ యువర్ ఎట్ లాస్ట్ మీ మెటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 16.67 వచ్చేసింది, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ మెథడ్. సో ఫ్యూచర్లో మీరు అడిగితే చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి. సో సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రైసెస్ మనం పర్చేస్ ఆర్డర్లో మీరు ఏ ప్రైస్ తీసుకుంటారో మెటల్ మాస్టర్ ప్రైస్ని పర్చేస్ ఆర్డర్ ప్రైస్ని రెండింటిని యావరేజ్ చేసి లాస్ట్లో వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే ఓకే సార్. సో ఇది డిఫరెన్స్ సార్. ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ రిసిప్ట్ చేసాం కదా, సో ఒక్కసారి ఇన్వాయిస్ కూడా చేసాం. మీరు ఇంతకుముందు ఏదో అడిగారు సార్, ఏది ఏం అడిగారు మీరు దీంట్లో డౌట్? సినారియో మనం ఇన్వాయిస్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం కదా, అక్కడ 1000 చేసాం కదా డిఫరెన్స్, ఇందాక. అచ్చా డిఫరెన్స్ అంటున్నారా? నేను దాన్ని అంటే గూడ్స్ రిసిప్ట్ 1000 చేస్తాం, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ 500 కి చేయొచ్చా అని అడిగా అంతే. అప్పుడు డిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, డిఎఫ్ఐ అకౌంట్ కీకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మీరు ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ ME21N. సో మళ్ళీ మీకు ఇంకో సినారియో చూపిస్తున్నాను, 2598. సో సంథింగ్ సరే 8 తీసుకుందాం ఈసారి, నెట్ ప్రైస్ 800 తీసుకుందాం. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి సార్, మీరు ఎంత వాల్యూ ట్రై చేద్దాం అంటే అంత వాల్యూ ట్రై చేద్దాం, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఐ నో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్వాయిస్కి వెళ్తాను, జస్ట్ మీరు ట్యాక్స్ ఇచ్చేసి ఇది ఇచ్చేసాను. తర్వాత కండిషన్స్కి వెళ్ళండి, కండిషన్స్లో సో ఓకే 7/8 56 కదా, ప్రెస్ ఎంటర్. సో క్లిక్ ఆన్, ఓకే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మెసేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఏం లేదు సార్. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. 1966 ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం సార్, 1966 మన కండిషన్ మనము మారిపోతుందా లేదు. ఓకే, ఇట్స్ షోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. నో వాట్ విల్ డూ, పర్చేస్ ఆర్డర్ చేసాం, ఇది క్లోజ్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ లేటెస్ట్ వన్ 5666. సో ఇక్కడ గూడ్స్ రిసిప్ట్లో మీరు అన్నది ఏంటంటే 66 ఇప్పుడు పర్చేస్ ఆర్డర్. సో 66 క్వాంటిటీ 8 వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటీరియల్ మాస్టర్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ మీరు తీసేసుకున్నారు, కానీ ప్రైస్ మీకు బిల్డింగ్ మాత్రం తప్పించాడు అంటున్నారు, రైట్? సో అంటే మీకు బిజినెస్ సిరం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్, అంటే ఇన్వాయిస్ డిఫరెన్స్ అదర్ దెన్ గూడ్స్ రిసిప్ట్కి ఇన్వాయిస్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఓవర్ ప్రైస్ ఇచ్చాడా లేకపోతే అండర్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు అంటున్నారా? అంటే నేను మీరు బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచిస్తే పర్చేస్ ఆర్డర్ అయింది, గూడ్స్ రిసిప్ట్ కూడా గూడ్స్ పంపించాడు వెండర్, కానీ ప్రైస్ మాత్రం ఎక్కేసి పంపించాడు, మనకు ప్రామిస్ చేసినట్టుగా పంపించకుండా ఇన్వాయిస్ బిల్. అయితే ప్రైస్ అందుకంటున్నాం ఓవర్ ప్రైస్ చేశాడా లేకపోతే అండర్ ప్రైస్ చేశాడా? నేను ప్రైస్ ఎక్కువ తక్కువ అనట్లేదు, ఏదైతే ఉందో ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిస్ అంటేనే మనకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బిల్లింగ్. మీరు ఆ బిల్లులో మీరు నేను ఎస్ఏపి పర్స్పెక్టివ్ పోకండి, బిజినెస్ సినారియో వెళ్దాం. మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు, మీకు గూడ్స్ పంపించాడు, కానీ గూడ్స్ పంపించిన మీరు కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, పర్చేస్ ఆర్డర్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఒక రేట్ అయితే మీకు ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ఒక రేట్ వచ్చేసింది. అయితే ఓవర్ ప్రైస్ అనే చేయాలి లేదా లోవర్ ప్రైస్ అనే చేయాలి. సో దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రైస్, రైట్స్? సో దట్స్ ద బిజినెస్ సినారియో. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను చెక్ చేసేసి, సో అగైన్ సేమ్ మనం వెళ్ళి అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఏమో. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ చెక్, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మైరోకి వెళ్తున్నాను, /OMIRO మైరోకి చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాను విచ్ ఇస్ 66, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేస్తున్నాను, ఇది కూడా సంథింగ్ వాల్యూ 29 సంథింగ్. సో దిస్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్ టు, సో బిజినెస్ ఇది చేస్తాను, ప్రెస్ ఎంటర్, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఐ గాట్ ద వాల్యూస్. సో 8 kg మనం ఇది ఇందాక అనుకుంది 8/56 అది. సో ఇక్కడ మీరు అనేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా 56 దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, నేను ఇవన్నీ సెట్ చేసేస్తాను. సో ఇది కూడా ఇచ్చేద్దాం 0% ట్యాక్స్ కోడ్తో. ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసి ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు సార్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు 5006 యాక్చువల్ మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం 5006 మన పర్చేస్ ఆర్డర్కి జిఆర్ఐ అగేన్స్ట్కి. ఓకే, మీ జిఆర్ఐఆర్ ఇంత చూపిస్తుంది ఇప్పుడు 5600 మీ అకౌంట్లో.
/o ఓకే. FBL3N. సో ఇంత చూపిస్తుంది 5600 కరెక్ట్. ఈ వాల్యూ చూపిస్తుంది మనకి. సో మరి దీనికి మీరు ఎక్కువ ఇన్వాయిస్ బిల్లింగ్ అయితే ఈ బిల్లింగ్ యూజువల్లీ మనకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఇన్వాయిస్ బిల్లింగ్ ఎక్కువ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే. తక్కువ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. సో ఓకే. నేను ఏం చేస్తాను, దీన్ని 5600ని 6000 చేస్తాను. సో మనకి వెండర్ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు, మనం చెప్పేది ఒక రేటు, వాడు బిల్ చేసేది ఒక రేటు అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సిమ్యులేట్ చేయగానే ఎర్రర్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఒకటి 6000, ఇక్కడ 5600. ఈ 400 రూపీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సిస్టమ్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది? లాస్కి తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్కి తీసుకెళ్తుంది. సో డిఫరెన్స్ అకౌంట్ నాకు కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు తెలియదు అసలు ఏ అకౌంట్కి వెళ్తుంది ఏందని. మీకు దిస్ ఇస్ బెస్ట్, మీరు ఎర్రర్ మోడ్ నుంచి వెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది అసలు ఏ అకౌంట్కి వెళ్తుంది ఏంటి అనేది. DIF. సో డిఎఫ్ అనేది మనకు ఓబీవైసీలో ఏముంది సార్, అక్కడ /o ఓబీవైసీలో మీకు డిఫరెన్స్కి వెళ్తుంది. డిఫరెన్స్కి వెళ్తే సో ఇక్కడ TCOA. సో ఇక్కడ మనం అకౌంట్స్కి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ సేవ్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇక్కడ మనం ఒక డిఫరెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సార్. పోస్టింగ్ /o FS00. ఓకే, లెట్ మీ బట్ ఇదేం సార్ ఇలా వస్తుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్టింగ్స్ హైరార్కీ డిస్ప్లే. మనకి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అవైలబుల్ ఉంది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? తెలియదు కదా. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్లో హైరార్కీ లెవెల్ చేంజ్ చేయండి. FS00. ఓ టైం 11:25 అయిందా? సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, క్రియేట్ చేస్తాను. సో GL అకౌంట్ 3004. డిఫరెన్స్ అకౌంట్ చూద్దాం అది ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటుందా లేకపోతే లాస్ తీసుకుంటుందా. 3004. ఇక్కడ నేను ఇది ప్రైమరీ కాస్ట్ ఇస్తాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్పెన్సెస్, మెయిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తాను, కంట్రోలింగ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది, డిఫరెన్స్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ. అదే కదా సార్ మెసేజ్ వచ్చింది, ఇన్వెంటరీ. సో చూద్దాం అది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా లేకపోతే PL అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా చూడాలి. సో మీ కాస్ట్ కేటగిరీ 01 ఇస్తాను, విచ్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్. క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి G004 ఇస్తున్నాను. మేబీ సిస్టమ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ కాస్ట్ సెంటర్. ఇక్కడ వచ్చేసి షార్ట్కి నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ లెట్ us give something here. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అకౌంట్ 3004 డిఫైన్ చేశాను సార్. మన మైరో ఎటుపోయింది సార్? ఇక్కడ ఉన్నారు 3004. బట్ మనకి చేయాల్సింది కాన్ఫిగరేషన్లో 3004 GL అకౌంట్ ఇచ్చేసేయాలి. ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో నేను ఒక డిఫరెన్స్ అకౌంట్ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ ఫర్ ది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు మన మైరోకి వచ్చేసి దీన్ని ఒక్కసారి సిమ్యులేట్ చేద్దాం, అవుతుందేమో చూద్దాం. వచ్చిందా సార్ ఇప్పుడు? ఫైన్, హ్యాపీ. సో డిఫరెన్స్ ఉంటే మాత్రం సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్కి తీసుకెళ్తుంది సిస్టమ్. బట్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి, మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు చెప్పండి ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? క్యాన్సల్ మెసేజెస్. సో సిస్టమ్ నో ట్యాక్సెస్ ఆన్ పేరిస్ ఫర్ 3004. 3004 అనేది నో ట్యాక్సెస్ అన్నాడు. 3004కి ఇక్కడ మీరు చేంజ్ మోడ్కి వెళ్ళేసి ఇది పోస్టింగ్ వితౌట్ అలెక్సౌడ్, ఇది కూడా స్టార్ ఇచ్చేసండి. ఆల్ ట్యాక్స్ టైప్స్ అలౌడ్ అనేది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో కమ్ బ్యాక్ అగైన్, గో టు ది మైరో ట్రాన్సాక్షన్, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. మళ్ళీ సిమ్యులేట్ చేయండి, మనం మెసేజ్ సాల్వ్ చేసాం. సో 400, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది. మెసేజెస్ సార్ ఇక్కడ ఏమంటుంది సార్? 3004కి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కాస్ట్ రిలవెంట్ అకౌంట్ అసైన్ చేసామో సో సిస్టమ్ కాస్ట్ సెంటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో కాస్ట్ సెంటర్ దీన్ని ఎలా సెట్ చేస్తాం కాస్ట్ సెంటర్ని? సో ఏం చేయాలి సార్? ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఫీల్డ్ ఉందా? కాస్ట్ సెంటర్ ఫీల్డ్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ GL అకౌంట్ బట్ ఇక్కడ మనం GL అకౌంట్ ఎంటర్ చేసాం సిస్టమ్. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆటో పాపులేటెడ్ GL అకౌంట్. సో కాస్ట్ సెంటర్ని కూడా ఆటో పాపులేట్ చేద్దాం. /o OKB9. ఇది అనదర్ సినారియో సార్. మీకు SAP వాడు ఒకవేళ మీరు కాస్ట్ సెంటర్ని డిఫాల్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి డిఫాల్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. సో మనది కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి ఇట్టెలు, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 3004. మనం కాస్ట్ సెంటర్ని డిఫాల్ట్ చేసేస్తున్నాను 100. ప్రెస్ ఎంటర్, సేవ్. రాలేదా 100 అక్కడ?
ఇవ్వలేదా నేను అసలు? సేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను. సో బేసికలీ ఐమ్ డిఫాల్టింగ్ దిస్ కాస్ట్ సెంటర్ ఫర్ దిస్ జీల్ అకౌంట్. ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్, వీ కెన్ డూ దట్ వన్ సార్. లేదు మీకు ఇలా వద్దు, నాకు ఒక్కొక్క సినర్లో ఒక్కొక్కటి వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ మనకి ప్రాఫిట్ సెంటర్ వైజ్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, బిజినెస్ ఏరియా వైజ్గా. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్ మళ్ళీ సిమ్యులేట్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టైం నౌ, ఇంకా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. బిజినెస్ ఏరియా టీఎస్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్. ఏంటి సరే టీహెచ్డి ఎందుకు వచ్చింది? బిజినెస్ ఏరియా బిజినెస్ ఏరియా మెసేజెస్. సో టీహెచ్డి నాట్ డిఫైన్, బిజినెస్ ఏరియా టీహెచ్డి నాట్ డిఫైన్. మనం బిజినెస్ ఏరియా పేమెంట్ ఇక్కడే ఉంది, బిజినెస్ ఏరియా రైట్ సార్, ఇక్కడ ఉంది బిజినెస్ ఏరియా. ఓకే, నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సార్, ఒకసారి ఇక్కడ బిజినెస్ ఏరియా ఎంటర్ చేద్దాం. లేదు అనుకుంటే సో వాట్ ఐల్ డూ, ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ చేసేసి రాకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ బిజినెస్ ఏరియా ఆటో పాపులేట్ కావాలి, ఇక్కడ పాపులేట్ కావట్లేదు సార్. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను, బిజినెస్ ఏరియా ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చేద్దాం. అవుతుందా? టెలు యాక్చువల్లీ కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి తీసుకురావాలి సిస్టమ్. Change the rule for the detailed account assignment field first. Sir, ఒక నిమిషం సార్, someone is knocking the door. సార్ ఇప్పుడు ఇది పొజిషన్ కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి టెలు, డబుల్ క్లిక్ హియర్. ఇది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ మైన్. ఇక్కడ ఉంది సార్ బిజినెస్ ఏరియా మ్యాండేటరీ. ప్రెస్ ఎంటర్, సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్, వాల్యుయేషన్ ఏరియా. మన వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఏముంది సార్, టెలువా? టెలు ఓకే, ఒకటే ఉంది టెలు. సో బిజినెస్ ఏరియా వచ్చి టీఈ ఏముంది సార్, అది TBAL TEHY. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎర్రర్ వచ్చింది చూసారా అక్కడ మనకి, THD. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిందా? ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిందని చెప్తుంది ఎర్రర్ ఏంటో. ఐ డోంట్ రిమెంబర్. ఇప్పుడు ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చింది చూసారా, టీ సంథింగ్ అనేది.
రావాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి డిఫాల్ట్ అయిపోవాలి, ఎందుకంటే కాస్ట్ సెంటర్ కూడా మనకి బిజినెస్ ఏరియా ఇచ్చాం కదా సార్, రావాలి. సో ఎంటర్ బిజినెస్ ఏరియా ఉంటుంది, బట్ అక్కడ అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, నాకు ఇక్కడ కనబడట్లేదు అసలు అది. టాటా కెమికల్ టీఈ, ఓకే ఓపెన్ చేద్దాం సార్, మనం డైరెక్ట్ కాస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి చూద్దాం. KS03 మనకి ఏంటంటే మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, చాలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ వెళ్తూ ఉండాలి. THD అంతే కదా సార్, SAP అంటేనే మీకు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండడం. TEHD నాకు తెలిసి డిలీట్ చేసి ఉంటారు, లేదు సేవ్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఈ బిజినెస్ ఏరియాని మ్యాండేట్ కింద పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు సిస్టమ్ నన్ను ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది, సో అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ 2 ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఓకే, సో బేసికల్ ఐ వాంట్ టు పుట్ మ్యాండేటరీ బిజినెస్ ఏరియా. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్లో నేను బిజినెస్ ఏరియా కాంబినేషన్లో కాస్ట్ సెంటర్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో ఒకసారి మనం సిమ్యులేట్ చేసి చూద్దాం. సో డిఫరెన్స్, సో ఇక్కడ మనం 6000 అనుకున్నాం కదా సార్, 6000 ఇచ్చేద్దాం. సో స్టిల్ ఐ సీ సమ్ మెసేజెస్, ఇది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు, బట్ ఇంకా వాల్యూ అప్డేట్ కావట్లేదు. సో రిక్వైర్స్ అన్ అసైన్మెంట్ అకౌంట్ 3004 రిక్వైర్స్ అన్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. ఎస్ ఆల్రెడీ గివెన్, మేబీ కాన్ఫిగరేషన్ అప్డేట్ కావట్లేదా, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సార్. బట్ ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఆల్రెడీ అసైన్ చేసేసాం. 100 టెల్లుకి బిజినెస్ ఏరియా కాంబినేషన్ 3004కి ఇచ్చేసాం. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, దిస్ ఈస్ డన్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది ఇన్వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్, నేను ఒకసారి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను, రాలేదంటే ఒకసారి చెక్ చేస్తాను సార్. ఓకే, సో ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇది అయిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ మనం 6000 ఇస్తున్నాం, డిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. సో ప్రెస్ ఎంటర్, బిజినెస్ BPT1 ఇచ్చేస్తాను, అయిపోయింది సార్, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన ఎర్రర్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సో ఓకే, నౌ ఇట్స్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్. ఐ హోప్ విల్ నాట్ పోస్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఎర్రర్, స్టిల్ ఎర్రర్ వచ్చినట్టుంది. Still contains error messages. Click on messages. So system consider చేయట్లేదు 3004 requires an account assessment to cost accounting. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయట్లేదు సిస్టమ్. ఇది డిఫాల్ట్. సో ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ నుంచి తెచ్చుకుంటుందా అనేది డౌట్ ఇప్పుడు సార్. ఇప్పుడు జియో అకౌంట్ ఇదైతే ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో జిఎల్ అకౌంట్ 3004 ఇక్కడ ఇచ్చేసి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్. ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మాన్యువల్ ఇవ్వాలి. యూజర్కి ఏం తెలుస్తుంది ఏది అకౌంట్కి వెళ్ళాలి అనేది, తెలియదు సార్. 400. సో ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్తున్నాను 100. ఓకే, సో సిస్టమ్ బిజినెస్ ఏరియా ఆటోమేటిక్ తీసుకురావాలి, ప్రెస్ సెంటర్. సో ఇట్స్ రెలవెంట్ ఫర్ ట్యాక్స్, దట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్. TEHD ఇది కూడా ఇచ్చేసాను. డస్ నాట్, ఇది సార్ బిజినెస్ ఏరియా THD ఎవరు డిలీట్ చేశారు సార్ బిజినెస్ ఏరియాస్ నుంచి. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్ డిలీట్ చేశారు. ఓకే, /O SPRO బిజినెస్ ఏరియా టీ కోడ్ చెప్పండి సార్. OX03 OX03. యప్, దట్స్ కరెక్ట్. సో TEHD హైదరాబాద్. సో డిలీట్ చేశారు సార్, మన బిజినెస్ ఏరియాని డిలీట్ చేశారు. వావ్, సూపర్. ఓకే, నేను అది డిఫైన్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేస్తాను సార్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో బట్ ఓవరాల్గా మీకు ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అర్థమైంది కదా సార్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ మీ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ప్రైస్కి మీ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ వస్తాయి. మీరు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ మీరు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ని డిఫరెన్స్ చేస్తున్నారంటే దాని మీనింగ్ అయితే అండర్ ప్రైస్ అయినా మీకు బిల్ రావాలి, ఓవర్ ప్రైస్ అయినా బిల్ రావాలి. ఆ డిఫరెన్స్ మాత్రం డిఫరెన్స్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది, ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది. ఓకే, చలో సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, బాయ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అయితే నేను స్టాప్